हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम डिस्कसन करवा 10ମ श्रेणी अर्धवार्षिक परीक्षा निमंते 2025 कॉपीराइट अवस्थार प्रथम आशा ओडिया द्वितीय पत्र आलोचना प्रथम पत्र आलोचना करवा। तो समस्त को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन क्लिक कर ऑल सिलेक्ट करो और वीडियो को निहाती सांगसाथी मान शेयर कर दियो। यही प्रश्न ही तुमको एग्जाम में बहुत मात्रा आसो 100% यही प्रश्न ही आसो। सो डन करी एबी चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन क्लिक कर ऑल सिलेक्ट करो। टेलीग्राम ग्रुप रे समस्त जॉइन हो जाओ। डिस्क्रिप्शन रे मु लिंक देछि, समस्त जाके टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जाओ। हाफिल एग्जामिनेशन 2025 क्लास 6 कॉपीराइट अवस्था सेट बी रो आलोचना करिया। प्रथम भाषा ओडिया प्रथम पत्र। ओके, समय व्याख्या घंटा पूर्ण संख्या 50 निर्देशावली दि जाइए। देखो फर्स्ट रहा कौन ना राघवंक लंका यात्रा अनुकूल टे तुम कलरटा चेंज कर कवितार शंख शब्द दुई थर व्यवहार कही। गोटिकर अर्थ सामुद्रिक जीव है, अन्यटर अर्थ कौन? आंसर है ऑप्शन नंबर डी संख्या विशेष। 2 नंबर प्रश्न निम्नलिखित केउटी राधानाथ राय को अनुदित कृति अटे? ऑप्शन ए तुलसी स्तबक। बुझीगला। 3 नंबर अच्छी केउ ओडिया कवि कवि सूर्य नाम परिचित? आंसर है कौन? बलदेव। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न कविवर क्या रूपरे रम्य स्पर्शरे मारात्मक बोली कहते? पापमूर्ति पिला माने। ऑप्शन नंबर सी। जिंकारी झंकार सहित आउ कौन चिलिकार निशितिर प्रभाव प्रकार करुला? दुई झरकार न कौन? लक्ष्मीकांत जन्म होगा बेले को भारतर प्रसाद भागवत प्रसाद के प्रस्तुत होते? आईन परीक्षा पर। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न बंद उत्कल जननी कवितार क्या शिखर समीर बोली कहुई? आंसर हो तटिनी कूल। क्या द्वारा उत्कल जननी बेश शोभित कौन? कातुकला ना चारुकला? नेक्स्ट दुर्योधन व्यास सरोवर जोड़े चोर सूचना क्या पाख मिलला? सहदेव पिला। चक्र प्रश्न देख, चक्र प्रश्न 100% रियल रही। तो समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल सिलेक्ट करो। भीम सिंहनाद रड़ी कवितार क्या पवन सूत बोली कहुई? तो भीम को पवनर सूत बोली कहुई। नेकटा को कहार चिन्ह भाव मनीष भाव छाड़े ना? आंसर हो आभिजात्य पिला। महाभारत कर्णधारा बोली क्या कहुए? श्रीकृष्ण हो तुम राइट आंसर। नेक्स्ट सभ्यता विज्ञान प्रबंधटे उत्कल साहित्य पत्रिकार केवे प्रकाश पाई? 1942 पिला। आलोक उत्ताप विद्युत शब्द प्रभृति विषय आम विज्ञान जानी था? पदार्थ विज्ञान पिला। नेक्स्ट क्यों पत्र रे पानी पड़ा पर भीम प्रथम सिंहनाद रड़ी रे पृथ्वी दलित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी पद्म। भीम सिंहनाद रड़ी कवितार निम्नलिखित क्यों मंडल कथा कहुए नहीं? बायुमंडल कथा। बुधे शुण अन्य प्रसंग को 10 शिर एठार बुध क्यों अर्थर प्रयोग कराई? पंडित पिला। निर्देशक शुकशरण किए? शुकशरण हूँ रावणर 2 सेनापति। 19 नंबर प्रश्न क्या भय शुकशरण शीघ्र बाहुड़ी गले? अंगदर चापुड़ा। निम्नलिखित किए भागवत बाबू दूर संपर्क थे? उमाचरण दास पिला। 1937 मसीह गोपीनाथ प्रेस रू क्यों पत्रिका प्रकाश पाई? डगर हो तुम आंसर। वस्तुत्व केवेठारु लक्ष्मीकांत सर्वसाधारण कांत कवि संबोधन ओडिशा परिचय हो आसला? ऑप्शन नंबर सी 1934। किणर लुण भली साहित्य क्यों एकांत आवश्यक बोली लक्ष्मीकांत महापात्र पचारि? हास्यरस पिला। 24 कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्म ही प्रबंधटी क्यों भावना परिपुष्ट? ऑप्शन नंबर सी वसुधैव कुटुंबकम। आज मु तार रूप को जातिस्मर पर खाली स्मरण करे एटा प्राबंधिक कहार रूप विषय कहते? ऑप्शन नंबर डी जन्मभूमि। कलमटे बिकी देथिबारु किए कांदी उठिले? सुब्रत पिला। बालकटी उड़ुअछि कार अभाव एक शुद्ध वाक्य कहुना? आंसर है ऑप्शन नंबर बी योग्यता। समस्त वाक्य समापय क्रियायुक्त अंशटी कौन कहुए? खंड वाक्य। वाक्यर न क्या पूर्वर बसे? क्रिया पूर्वर। गठनात्मक दृष्टि वाक्य केते प्रकार अटे? 4 प्रकार। शिक्षक डाकिले मानस सुरेश गीत गाइले ए वाक्य व्यवहृत संजय कविटी को चिन्हट कर? आंसर है एवं।
विज्ञान उपकारिता मानवर केउं गुण जोगु ही संगठित होउछि? यार आंसर तुम निज करिवो। काठ गल्पर आधुनिक मनुष्यर केउं चित्र स्वरूप प्रदर्शित होउछि? स्वार्थीय सठता। काठुरिया सकाळे कोण खाई कामକୁ ଆସିଥିଲା? ଖାଲି କଂସାଏ ତୋରାଣି। ରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡର ଦାମ କେତେ ହେବ ବୋଲି ଗାଳ୍ପିକ କହିଛନ୍ତି? 4 ଅଣା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ ହୁଏ? ଓ ବର୍ଗର ରକାର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ରସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ, ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ଦୀର୍ଘଦେବୀ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥାରେ କିଏ ମନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ପଦ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କଲେ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅଙ୍ଗଦ ପିଲାମାନେ। କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିବା କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି ମହାମତି ରାସଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? 2 ଦିନ ପିଲାମାନେ। ଓଡ଼ିଆ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁରୋଧା ଭାବେ କିଏ ପରିଚିତ? ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ପ୍ରୀତି ଗାନରେ କେଉଁ ଜଳଖିଆ ପୁରେଇଥିଲେ? ଚାଉଳ ଭଜା। ବାରି କ୍ଷଣରାଗେ ଠିକ ତା ବୋଉ ପରି, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଅଟେ? ମହାପାତ୍ର ବାବୁ। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ସମନ୍ୱୟରେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ? ମିଶ୍ର। ଏଇଟା କଣ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେଇଥିବ। କବିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାରଳା ଦାସ ଆଦି କବି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରକାର ଜାତୀୟରୁ ଉପରିଷ୍ଟ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ବିବୃତି ସୂଚକ। ଲଙ୍କାରେ ପୁଣି ହରି ଶବ୍ଦ ଏହାକୁ ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ କର। ଏଟା ଆନ୍ସର ତମେ ନିଜେ କରିବ। 48 ହେଉଛି ଦମ୍ପତି ଆଜି ଆସିବେ ଏ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ସଂକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି? ସମାସ। 49 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇଯିବ ଭାଷଣ ଏଠାରେ ନ କାହିଁକି ନ ହେଇଛି? ଆ ଉପରେ ନ ଅଛି ଯୋଗୁ। 50 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନ ହୋଇନାହିଁ? ଅପସନ ବି ଫେଡାଣ। ଦେଶକ ହାପିଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ 2025 କପିଡ ଅବସ୍ଥା କ୍ଲାସ 6 ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଟ୍ ବି ରହିବ ପିଲାମାନେ। ସମୟ 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 50। ସବୁ କିଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ନେମ୍ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ରୋଲ ନମ୍ବର, ସେକ୍ସନ ସବୁ କିଛି ଲେଖିବ। ଓକେ ଦେଖ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚାଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯତୀନକୂଳ କବିତାର ଅବଲମ୍ବନରେ ରାବଣର କୂଟନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। କିମ୍ବା ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତା ଆଧାରରେ ଚିଲିକାର ସାୟଂକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏହା ରହିବ 5 ମାର୍କ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ ଦେଖିପାରିବ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋମସ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଳଙ୍କରିକ କବି। ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ବଳରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କବିତ୍ୱ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବୈଦେହୀ ବିଳାସ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ଆଦି ଅନେକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯତୀନକୂଳ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରେ ତାଙ୍କ ରାମକାବ୍ୟ ବୈଦେହୀ ବିଳାସ 40ତମ ଛାନ୍ଦରେ ଗୃହୀତ। ଲଙ୍କାର ରାବଣ କିଭଳି କୂଟନୀତିର ଦକ୍ଷ ଥିଲେ ତାହା କବି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଲାଭ କରିଛି। ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେବା ପରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଉପୁଜିଥିଲା। ରାବଣର ଏଭଳି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରାବଣ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ୍ଦ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ସେ ଲଙ୍କା ତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶରଣ ନେଇଥିଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ। ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଲଙ୍କା ଯତୀନ କୂଳେ ସେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ରାବଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଅଯଥା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ କୂଟବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ ସାରଣଙ୍କୁ ଚାର ରୂପେ ପ୍ରେରଣ କରି ବିଭୀଷଣ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ବିଭୀଷଣ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିବା ରାବଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ବିଭୀଷଣ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପ୍ରତା ପିତା ସରି ବୁଝି ନ ବୁଝି କପି ତାବାଣୀ ପିତା କରି ଯେ ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜିଥିଲ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ ବଡ଼ କୂଳେ ଜନମୀ ଶରଣ କି କାରଣ ଯେ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଅଛି କୂଟନୀତି କରି ରାବଣ ବିଭୀଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଅଙ୍ଗଦକୁ ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ତାର ପିତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରୀରାମ ପକ୍ଷ ନ ନେଇ ପିତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଯିବା ଉଚିତ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ବଲ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପିତା ଶତ୍ରୁକାଲ୍ୟ ଭକ୍ତି ପୁଣି ବାଦ ବିଦାୟ ପିତୃ ବାହୁଡ଼ାୟ ସନ୍ୟ ଯେ କୂଟନୀତି ପ୍ରବଣ ରାବଣ ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଆକଳନ କରିବାରେ ଦୁଷ୍ଟତା କରି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆତ୍ମବୃତ୍ତି ଲାଭ କରିନଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ରାବଣ କୂଟନୀତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାଣିତ। ପ୍ରାଚୀନ ରୋମୀୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କର। କିମ୍ବା ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ପରିବାର ତ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଯୋଉଟା ବି ଗଲେ 5 ମାର୍କ ମିଳିବ।
ଜନୈ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଐତିହାସିକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସ୍ୱର୍ଗତ କୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରବୋଧ ମାନସ ସଂସ୍କୃତ। ସ୍ୱର୍ଗତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 1909 ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖଚିଂଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ 1987 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ, ଇତିହାସ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର, ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭୃତି ରଚନା କରି ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ବିତାଇଥିବା ପିଲାଦିନ ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଅନୁଭୂତି ଆଜି ତାର ଅଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କର ଲେଖକ ଆଧୁନିକ ସହାରିଭୂମିକି ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆନ୍ସର ଲେଖିପାରିବ। ଲେଖକ ନିଜ ଗାଁ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ମିଳିମିଶି ରହନ୍ତି। ଏତେ ବିବିଧତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଲୋକ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ପରିବାର ଭିତରେ ଦାଦା, ଖୁଡ଼ୀ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୃତି ମିଳିମିଶି ରହନ୍ତି, ଯଥାକ୍ରମେ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ କେହି କାହାକୁ ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିପାରିବା। ଆଜିକାଲି ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଆଉ ସେସବୁ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଯାଆନ୍ତି। କ୍ରମେ ସହରକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁକୁ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗାଁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। କେବେ ଯଦି ଗାଁକୁ ଫେରନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିଛି, ଲେଖକ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଆଶ୍ରୟମାନ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁର ସାର ମାଉସୀ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଅନେକ କାଳ ଧରି ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ରହିଛି। ଲେଖକ ଗାଁକୁ ଗଲେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପଚାରୁଥିଲା, କେବେ ଆସିଲ ବାପା? ଏବେ ସେ ଦେଖିଲେ ପଚାରେ, କେବେ ଆସିଲ ବାବୁ? ବାପା ବୋଲି ଆପଣର ସମ୍ବୋଧନ ଆଜି ବାବୁ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ସମ୍ବୋଧନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ସମ୍ପର୍କଟା ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ସେପରି ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଗାଁରେ ପିଲାଦିନେ ମନୋବୋଧ ଚଉତିଶ ଶୁଣି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ସେ ଥିଲା ଆଜୀବନ କର୍ମା ଅବିବାହିତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ସେ ଦେଖା ହେଲେ ବୈରାଗ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାଏ ନାହିଁ। ଏକ ପରିବାର ତ ସମ୍ବନ୍ଧ କ୍ରମେ ଲୋପ ପାଉଛି। ଲେଖକ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥାକୁ ମର୍ମରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସହରାଭିମୁଖୀ ଲୋକେ ସତେ ଯେମିତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଧା ବିସନ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସାନମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ନାହିଁ କି ସାନମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଦର ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ମତରେ ଗାଁଟା ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଗଲା ପରି ଜଣାଯାଉଛି। ଗାଁରେ ମୁରବିପଣିଆଏ ନାହିଁ। ଲେଖକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଅଭାବର ଅନୁଭବ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଜଣାଯାଏ ଯେ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ, ଗାଁର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଗାଁର ପରମ୍ପରା, ଚଳଣି ପ୍ରଥାକୁ, ଗାଁର ଲୋକ ଚରିତ୍ରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳତା ଲେଖ। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା, ଚାରୁ କଳାବଳି ଶୋଭିତ ବେଶା। କିମ୍ବା କାଳାନଳ ଜାଳି ବିକାଶେ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି, ଆଦିତ୍ୟ ସତ୍ୟଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା 5 ମାର୍କ ରହିବ। ବୁଝିଲା। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବ, ହେଇଯିବ ତମର 5 ମାର୍କ। ଲେଖିପାରିବ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବିରଚିତ ମହାଭାରତ ଓ ଗଦା ପର୍ବ ସ୍ଥିତ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶିବ ଭୀମକୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ମୟକର ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣାମାନ ଘଟିଛି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ଶିବ ଚିରିକୁଟରୁ କାଢି ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବା ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଥରହର ହୋଇଛି। ସିଂହନାଦର ଜ୍ୟୋତି ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ କାଳାନଳ ଠାରୁ ଏହା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ମନେ ହେଉଥିଲା। ଏହାର ତେଜ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜ ଠାରୁ ଶତଗୁଣ ପ୍ରଖର ଥିଲା। ଏହି ସିଂହନାଦ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଆସି ବ୍ୟାସସରୋବର ତୀର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କଣ ଦେଖ। ଅଧିକାଂଶ ରଚନା ପ୍ରାଣଧର୍ମରେ ହାସ୍ୟ, କୌତୁକ, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ବିଦ୍ରୂପ ଧର୍ମୀ। ବିରାଟ ସାଗର ଆଜି ଦୁର୍ଲଙ୍ଘି ହୋଇନାହିଁ, କି ତୁଙ୍ଗ ହିମାଳୟ ଦୁରୂହ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କେତେ? ଏଇଟା ତମର 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଯୋଉଟା କଲେ ତମର 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତମେ ଆନ୍ସର ନିହାତି କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ। ଅଧିକାଂଶ ରଚନା ଡଡ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ଧର୍ମୀ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଅଂଶଟି ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳିତ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନାମକ ଶୀର୍ଷକରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଓକେ। କାନ୍ତକବି ସର୍ଜନ ପ୍ରତିଭାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଗଲା। ଦେଖ। କାନ୍ତକବି ଏପରି ଏକ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ କରିଛି। ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନକୁ
ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହାସ୍ୟ କୌତୁକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ହୋଇଯାଇଛି। ହସି ବା ହସାଇବା ନିମନ୍ତେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଦୁଃଖକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରାଶା ଚମ୍ପୁ ଧଳା ମାଣିକରେ କଟକ ସଫର ଆଦି ଲାଳିକା ଡିମ୍ବୋକ୍ରେସି ସଭା ହନୁମନ୍ତର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ଜର୍ମାନ ଭୂତ ବ୍ରିଟିଶ ଦୂତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଦି ପ୍ରହସନ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଶିଉକି ତାର ମୌଳିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଛି। ସତେ ଯେପରି ମନେ ହୁଏ ଜୀବନ ଦୁଃଖକୁ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟମୟ ଜୀବନରେ। ଦେଖ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାୟ 200ଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖ। ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ସଂସ୍କାର ବା ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ପାଠାଗାରର ଉପଯୋଗିତା। ଦେଖ ଉପକ୍ରମ ସଂସ୍କାର କୁସଂସ୍କାରର ସ୍ୱରୂପ କୁସଂସ୍କାର ପରିସର ଉପସଂହାର। ଉପକ୍ରମ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତାଡ଼ନା ବର୍ଷାର ସବୁଜିମା ଶାରଦୀୟ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱର ବସନ୍ତର ମାଦକ। ଉପକ୍ରମ ପାଠାଗାର ଆବଶ୍ୟକତା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ ପାଠାଗାର ଯତ୍ନ ପରିଚାଳନା ଉପସଂହାର। ଦେଖ ଲେଖିପାରିବ ଗିରିବନ ସବିନୀ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ନିସର୍ଗ ସଭାର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ। ତେବେ ଋତୁଚକ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତରେ ଏହା ଉପରୂପ ବନବିହାରରେ ସୁଷମା ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷକ 4 ମାସ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ତାହାର ରୂପ ବଦଳାଏ। କେତେବେଳେ ଏହା ସବୁଜଶ୍ରୀ ବିମଣ୍ଡିତ ହୁଏ ତ କେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷ ନିରୁଷ ତନୁଶ୍ରୀ ମିଳିନାଭ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହାର ଶ୍ୟାମ ସବୁଜ ଗିରିବନ ଚିରହରି ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସୁନୀଳ ଗଗନ କାଳନାଦିନୀ ତଟିନୀ ଛବିଳ ଉପବନ କାହାକୁ ନା ମୁଗ୍ଧ ନ କରେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତାଡ଼ନା ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦାବଦହନରେ ହନ୍ତସନ୍ତ କରେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଉତ୍ତାପନଳେ ଧରଣୀ ରାଣୀ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ବନବୀଥିକା ଅଟବିକୁଞ୍ଜ ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ। ନଦୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂପ ତଡ଼ାଗ ଶୂନ୍ୟଗର୍ଭା ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ପଥିକ ଝଙ୍କାଳିଆ ବୃକ୍ଷଛାୟା ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜେ। ତଥାପି ଗ୍ରୀଷ୍ମର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ଭାଗର ଉତ୍ତାପ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶୀତଳତା କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦିଏ। ମଲ୍ଲିହେନା ଚମ୍ପା ବଉଳ ଫୁଲ ବାସନାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପଭୋଗ ହେଉଠେ। ଏ ଋତୁରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରଜ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୃତି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ପଲ୍ଲୀ ଯାତନା ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରେ। ବର୍ଷାର ସବୁଜିମା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ସବୁଜଶ୍ରୀ ଭରିଦେବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ ବର୍ଷା ଋତୁ। ବର୍ଷାର ରିମଝିମ ନୂପୁର ନିକୁଣାରେ ଏହା ରସସିକ୍ତ କରିଦିଏ ଧରଣୀ ବକ୍ଷକୁ। ପହିଲି ଆଷାଢ଼ ବାରିପତରେ ନବକିଶୋରରେ ମଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି ବୃକ୍ଷଲତା। ନଦୀ ତଡ଼ାଗ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଗର୍ଭା ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ରହିଛି ବର୍ଷା ପ୍ରକୃତି ପଲ୍ଲଭୂମିକୁ ନବଯୌବନ ବିମଣ୍ଡିତ କରେ। ରଥଯାତ୍ରା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପ୍ରଭୃତି ପର୍ବ ପାଳନ କରି ପଲ୍ଲୀ ଜନତା ଆତ୍ମବିଭୋର ହୁଅନ୍ତି। କଦମ୍ବ କିଆ କେତକୀ ଫୁଲର ସମ୍ଭାରରେ ପଲ୍ଲୀପ୍ରାଣ ପୁଲକିତ ହୁଏ। ସେ ବର୍ଷାର ଚପଳତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁଶୋଭିତ କରେ ଶରତ ଋତୁ। ମେଘମୁକ୍ତ ସୁନୀଳ ଗଗନ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଶୋଭିତ ହରିତୟମାନ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଶୁଭ୍ରକାଶ ତାଣ୍ଡି ଫୁଲ ନିର୍ମଳ ଜଳ ମଣ୍ଡିତା ନଦୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାଶ୍ରୀ ଭରିଦିଏ। ଏହି ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳେ। ଜହ୍ନି ଫୁଲ କଦମ୍ବ କମଳ ମାଳତୀ ଆଦି ଫୁଲ ଶରତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ଏବଂ ମନମୁଗ୍ଧକର ଘଟିଥାଏ ହେଲା। ଦୁଗ୍ଧ ପୂଜା ଜହ୍ନି ଓଷା ଆଦି ପର୍ବପର୍ବାଣି ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ନବୀନ ଦ୍ୟୁତିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରାଏ। ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବ ପରେ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ସୁଶୋଭିତ କରେ ଶିଶିର। ମୁକ୍ତାବିନ୍ଦୁ ପରେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ହେମନ୍ତର ସକାଳ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ପାଚିଲା ଧାନଗତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ସରିଷ ଫୁଲ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆହୁରି ଶୋଭାମୟ କରିଦିଏ। ରହିଛି ସମୟକ୍ରମେ ଧରା ମଣ୍ଡନ କରେ ଶୀତ ଋତୁ। କୃଷକର ଫସଲ ଅମଳ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୋଭିତ ନାନା ପନିପରିବା ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଜାଳି ଶୀତ ସକାଳକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ଜୀବନ୍ତ କରେ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାଣବସା ଆଦି ପର୍ବପର୍ବାଣି ବେଶ୍ ଅମୋଦ ବିଧାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ। ମଳୟର ମୃଦୁ ହିଲ୍ଲୋଳର ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ଅମୃତରେ ଭରିଯାଏ। କୋକିଳର ପଞ୍ଚମତାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅମୃତ ବାଣ୍ଟିଯାଏ। ଶିବରାତ୍ରି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଆଦି ପର୍ବ ପାଳନରେ ପଲ୍ଲୀବାସୀ ଉନ୍ମନ୍ନ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଅଶୋକ ବକୁଳ କାଞ୍ଚନ ଚମ୍ପକ ଆଦି ଫୁଲର ମହକ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣକୁ ଅମୋଦିତ କରେ। ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ
ମନୋଭାବରେ ବିମଣ୍ଡିତ ଥାଏ କୃତ୍ରିମତାର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ତାର ଭୁବନ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଜନମାସକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ବୁଝିହେଲା? ପାଠ ପରେ ବନବେଦନକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ସାନଭାଇ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ତୁମ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ଜଗଦେବକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପତ୍ର ଲେଖ। ଏଇଟା 5 ମାର୍କ ରହିବ। ଓକେ, ତାର ଆନ୍ସର ଦେଖିନ। ଦେଖ, ଲେଖିପାରିବ ତମେ ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ହେଲା, ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିବିଧ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ସହିତ ଲଘୁଚର ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣାଇଦେବ। ତୁମ ପତ୍ରର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଦୁଃଖିତ। ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ମୋ ପତ୍ର ଲେଖିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ଏହି ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ବିଳମ୍ବକୁ ଧରିବ ନାହିଁ। ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଆଗାମୀ 25 ତାରିଖରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 25/2/23 ଦିନ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତୁମେ ଆସିବା ବେଳେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ରକିକୁ ସାଥିରେ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ 2-3 ଦିନ ରହି ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାରେ ସହାୟତା କରିବ। ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଉତ୍ସବର ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବତା ଉପଳାଜୀଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଏଠାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମଉଜ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ତୁମ୍ଭେ ସେଠାରେ ଭଲରେ ଥିବ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଭଲରେ ଅଛି। ଇତି ତୁମର କଣ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ। ଓକେ, ଠିକ କଣ ଅଛି? ପ୍ରେରକ ଗ୍ରାହକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ବଳରାମପୁର, ଗୋପୀନାଥପୁର, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ବନ୍ଧୁଛକ, ରଜନୀଗୋଟ ସବୁ କିଛି ଲେଖିବ ହେଲା। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। କିମ୍ବା କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ଦେଖ, ଏଟା 5 ମାର୍କ ରହିବ। ବୁଝିଲା? ତମର ଲେଖିପାରିବ ପ୍ରାପ୍ତିଶ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପୁରୀ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ମହୋଦୟ ସ୍ୱୟଂପୋଷ ମହାଶୟ, ଆମେ ବୀରନରସିଂହପୁର ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ ଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କଥା ବିନୀତ ଭାବରେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ନିକଟସ୍ଥ ଦଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଡ଼ିଆ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆବର୍ଜନା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଶାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲାଗିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ମଶା ତେଲ ପକାଇବା, ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବା କୌଣସି ମଶାମଶି ଅଭିଯାନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଲେରିଆର 2-3 ଜଣ ଲୋକ ମରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ଲୋକ ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ହୋଇଗଲେଣି। ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବଟିକା ବଣ୍ଟା ଯାଉ ନାହିଁ। ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁ କି ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଇତି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତମେ ଲେଖିବ କଣ ଲେଖୁଛି, ଏଇଟା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରହିଛି। ଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟା ତମେ ପଢିବ ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ପଢୁନାହିଁ। ଅନୁଚ୍ଛେଦଟା ତମେ ପଢିବ। ପଢି ସାରିଲା ପରେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ବି ନେଇପାରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ କଣ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ହେଲେ କଣ ହୋଇଥାଏ? ନେକ୍ସଟ ରହିବ କଣ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ କାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? ନେକ୍ସଟ ରହିବ ୟୁନିସେଫର ଆକଳନ କଣ ରହିଛି? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାରଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବ ହିମାଳୟ ଉପରେ କିପରି ପଡୁଛି? ନେକ୍ସଟ ରହିବ ତମର ସେତିକି ଥିଲା ତମର ଯାହାକି ଅବଜେକ୍ଟିଭର ମାନେ କ୍ଲାସ 10ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ଲସ ସବଜେକ୍ଟିଭ ହ୍ୱାଇଟ ପେପର 100% ରିଅଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ରର ଉତ୍ତର ସବୁ କିଛି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନ କ୍ଲିକ କରି ଅଲ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ ହେଇଯାଅ ଆଉ ସବୁ ଆନ୍ସର ପାଇଁ। ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।